کیا آپ جانتے ہیں کہ میر شاہنواز بھٹو کی اکلوتی صاحبزادی سسی بھٹو کو صرف 3 سال کی عمر میں پولیس اسٹیشن اور عدالتوں کے چکر کیوں لگانے پڑے؟ یہ پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی گھرانے کی اس غیر سیاسی بیٹی کی کہانی ہے کہ جسے خطرہ ہے کہ اگر وہ سیاست میں آئی تو اسے بھی والد اور تایا کی طرح راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی وارث اور ان کی پوتی سسی بھٹو کی پاکستان میں اربوں روپے کی جائیداد پر کون سانپ بن کر بیٹھا ہے اور سسی کو ایک پھوٹی کوری تک نہیں ملی؟ سسی بھٹو اپنی پھپھو بے نظیر سے شدید نفرت کیوں کرتی ہے؟ کیا واقعی سسی بھٹو کی والدہ نے ان کے بابا کو قتل کیا تھا؟ اگر ایسا ہے تو اپنی والدہ کے ساتھ رہتے کیوں ہیں؟ سسی آج کل کہاں ہوتی ہیں اور کیا کرتی ہیں؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں پرائم منسٹر بھٹو کی پوتی سسی بھٹو کی زندگی سے متعلق 20 دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سو لیٹس بگن۔ نمبر 1، سسی بھٹو کی پیدائش 1982 میں افغانستان کی کیپٹل کابل میں ہوئی تھی۔ تب ان کے 24 سالہ والد گوگی ایک مکان میں گمنامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ یاد رہے کہ میر شاہنواز بھٹو کا نک نیم گوگی تھا۔ سسی بھٹو کی پیدائش کے وقت قسمت کا مارا شاہنواز بھٹو کابل شہر میں جلا وطنی کی زندگی کاٹ رہا تھا۔ سسی کی پیدائش کے وقت اس کی نانی نصرت بھٹو اور پھپھو بے نظیر پاکستان میں ہاؤس اریسٹڈ تھی، جبکہ تایا میر مرتضی بھٹو بھی دیار غیر میں جلا وطنی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھا۔ نمبر 2، سسی بھٹو کی والدہ کا نام ریحانہ فصیح الدین تھا اور وہ افغان اوریجن سے تھی۔ واضح رہے کہ سسی بھٹو کے والد میر شاہنواز اور ان کے تایا مرتضی بھٹو نے افغانستان میں ایگزائل کے دوران ایک افغان اہلکار کی 2 بیٹیوں سے شادیاں کی تھیں۔ سسی بھٹو کی تائی فوزیہ فصیح الدین ان کی خالہ بھی تھی۔ فوزیہ کی بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام فاطمہ بھٹو ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سسی بھٹو اور ان کی کزن فاطمہ بھٹو ہم عمر ہے۔ نمبر 3، سسی بھٹو کے نانا افغانستان کی وزارت خارجہ میں بیوروکریٹ تھے۔ ان کی دونوں بیٹیاں بھی پڑھی لکھی تھیں۔ بیگم نصرت بھٹو نے اپنے بیٹوں کی خود شادی کرنے کے فیصلے کو نامزد کیا اور وہ چاہتی تھیں کہ ان کے بیٹے والدہ کی مرضی سے ایران میں شادی کرے۔ نمبر 4، ذوالفقار علی بھٹو کی پوتی سسی بھٹو کا بچپن دکھوں اور تکالیف سے عبارت ہے۔ ایسا بتایا جاتا ہے کہ ان کے والدین کی ایک دوسرے سے بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ خاندان کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی تھی کہ سب ایک دوسرے کو زندہ سلامت دیکھ پائے۔ نمبر 5، آج سے 38 برس قبل بیگم نصرت بھٹو اپنی اولاد کے ساتھ چھٹیاں منانے جنوبی فرانس میں تھی۔ مرتضی بھٹو اور بیوی اور بیٹی فاطمہ اور شاہنواز اپنی بیوی اور بیٹی سسی کے ہمراہ وہیں موجود تھے۔ 16 جولائی 1985 کو بے نظیر بھٹو نے بھی انہیں فرانس میں جوائن کیا، جہاں سارے فیملی ممبرز نے اگلے 2 روز خوشی سے گزارے۔ لیکن کون جانتا تھا کہ بھٹو فیملی پر خطرات کے سائے منڈلا رہے تھے اور موت ان کے تعاقب میں تھی۔ کسے معلوم تھا کہ بھٹو خاندان کا یہ فیملی ری یونین اور ہالی ڈے ایک بڑے المیے میں بدل جائے گا۔ 18 جولائی کو شاہنواز بھٹو اپنی والدہ، بہن، بڑے بھائی، بھابھی اور بھتیجی کو الوداع کہہ کے اپنے فلیٹ میں آئے۔ وہ رات کو بستر پر دراز ہوئے۔ اس موقع پر فلیٹ میں شاہنواز بھٹو کی 3 سالہ بیٹی سسی اور اہلیہ ریحانہ کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ صبح کا سورج اس خبر کے ساتھ طلوع ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے چھوٹے فرزند فرانس میں پراسرار حالت میں مردہ پائے گئے۔ نمبر 6، سسی بھٹو کے والد میر شاہنواز بھٹو نے 18 جولائی 1985 کو اپنی بھرپور جوانی میں المناک موت کو گلے لگایا۔ آپ سوچئے کہ بھٹو خاندان کس قدر تکلیف سے گزر رہا ہوگا کہ جب فرانسیسی حکام نے تفتیش کے لیے 1 مہینہ لگایا اور اس دوران شاہنواز کا لاشا پولیس کے پاس رہا۔ 1 مہینے بعد 21 اگست 1985 کو ان کی ڈیڈ باڈی بے نظیر بھٹو لے کر پاکستان آئی اور گڑی خدا بخش میں تجہیز و تدفین عمل میں لائی گئی۔ نمبر 7، بے نظیر بھٹو اور بھٹو فیملی کی جانب سے سسی بھٹو کے والد کے مبینہ قتل کا الزام ان کی بیوہ ریحانہ فصیح الدین پر لگایا گیا۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ 3 سال کی بچی کا باپ مارا گیا اور اس کی ماں کو پولیس اریسٹ کر کے لے گئی۔ 1 مہینے تک سسی بھٹو اپنی والدہ کے ساتھ پولیس اسٹیشن سے عدالت اور پھر عدالت سے پولیس اسٹیشن کے چکر لگاتی رہی۔ ریحانہ کے وکلاء یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ شاہنواز کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ انہوں نے خودکشی کی تھی، جس کے بعد دونوں ماں بیٹی کی جان خلاصی ہوئی۔ چند ہفتوں بعد ریحانہ کو سفر کرنے کا اجازت نامہ ملا تو وہ اپنی معصوم بیٹی کو لیے ہمیشہ کے لیے امریکہ شفٹ ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ریحانہ نے پھر شادی نہیں کی اور دونوں ماں بیٹیاں آج بھی ایک ساتھ رہتی ہیں۔ نمبر 8،
सस्सी भुट्टो बताती हैं कि मेरे वालिद की नागहानी मौत के बाद हमें सबने अकेला छोड़ दिया। हमें विरासत में से फूटी कोड़ी तक नहीं मिली। तब मेरी अकेली माँ ने तारीक राहों में भी पुरुम्मीद होके मुझे पाला। जवानी में ही बेवा हो जाने वाली मेरी माँ ने जो दुख उठाए वो अल्लाह न करे किसी औरत के नसीब में आए। नंबर 9, सस्सी भुट्टो के वालिद शाहनवाज भुट्टो की मौत के हवाले से दो मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। बेनजीर भुट्टो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उनका छोटा भाई खुदकुशी कर सकता है। यही वजह है कि उनका हमेशा से यही मौकफ रहा कि शाहनवाज को उसकी बीवी ने जहर देकर मार डाला। नंबर 10, बेनजीर भुट्टो एक मरतबा लाहौर की मशहूर सियासी और कारोबारी शख्सियत मियां मिसबाह उर रहमान के घर पर मौजूद थी। तब वो अपनी भतीजी सस्सी भुट्टो का जिक्र करते हुए बार बार रोती रही। मोहतरमा आंसू साफ करते हुए बोली, मैं तो सस्सी को भी हिस्सा देना चाहती हूँ कि वो मेरे भाई की बेटी तो है, भले उसको हमसे नहीं मिलने दिया जाता और वो अमेरिका में है। नंबर 11, भुट्टो फैमिली के मुताबिक सस्सी के वालिद शाहनवाज की मौत की जिम्मेदार उनकी बीवी रिहाना थी। यही वजह थी कि मुर्तजा ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए रिहाना की बहन फौजिया को तलाक दे डाली। नंबर 12, सस्सी भुट्टो के वालिद के बारे में बेनजीर भुट्टो का मरते दम तक यही मौकफ रहा कि मेरा बहादुर भाई कभी खुदकुशी नहीं कर सकता, बल्कि उसे रिहाना ने जहर दिया था, या फिर ऐसा भी मुमकिन है कि बीवी के हाथों वो इस कदर जलील हो चुका था कि डिप्रेशन में आकर उसने ये इंतहाई कदम उठाया। दोस्तों, यही मेन रीजन है कि आज भी सस्सी भुट्टो अपनी फुप्पो बेनजीर और उनके बच्चों से शदीद नफरत करती है। नंबर 13, सस्सी भुट्टो की कजन फातिमा भुट्टो अपनी किताब सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड स्वॉर्ड में ये सारा वाकया कुछ यूं लिखती हैं कि एक रात चचा शाहनवाज भुट्टो अपनी बीवी को अपने साथ कैसीनो ले जाना चाहते थे, जबकि रिहाना की ख्वाहिश थी कि वो नाइट क्लब में जाकर पार्टी करे। ऐसे में दोनों की बहस और तकरार होती होती लड़ाई तक पहुंच गई। उस मौका पर मेरे वालिद मुर्तजा भुट्टो ने दोनों से लड़ाई की वजह पूछी तो चची रिहाना मेरे वालिद से बदतमीजी करने लगी। वो बोली, आप अपने काम से काम रखें। रिहाना ने मेरे वालिद से कहा कि अपना सामान बैग में पैक करो और मेरे घर से निकल जाओ। पापा बहुत गुस्से में थे कि उनकी तौहीन की गई। मुझे ये झगड़ा आज तक याद है। तब मेरी ख्वाहिश थी कि किसी तरह सब लोग चीखना चिल्लाना बंद कर दें। ऐसे दावे भी सामने आते रहे हैं कि रिहाना ने अपने शोहर को जहर दिया था। इस केस में तफ्तीश की गई तो ये बात भी सामने आई कि जब मीर शाहनवाज भुट्टो के जिस्म में जहर फैल रहा था और वो जोर जोर से चीख रहे थे, तो उस वक्त रिहाना ने ये सब कुछ देखकर भी कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वो उनसे नाराज थी। नंबर 14, सस्सी भुट्टो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, ताहम वो शाज़ो नादर ही कोई पोस्ट करती हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उन्होंने वालिद के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि भले आप मुझसे दूर हैं, लेकिन मैं हर लम्हे आपको महसूस करती हूँ। आप हमारे साथ हैं, अगरचे आपका वजूद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपकी रूह मेरे में हमेशा से समाई हुई है। नंबर 15, सस्सी भुट्टो ने अपनी एक पोस्ट में मोहब्बत की लाजवाब लोक दास्तान सस्सी पुन्नो को शेयर करते हुए लिखा कि भले मैं अमेरिका में पली बड़ी हूँ, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूली कि मेरा नाम सस्सी है। मैंने पाकिस्तान विजिट के दौरान सिंध के लोगों से अपने नाम की हकीकत को जाना। मैंने सस्सी और पुन्नो की मोहब्बत के अनमिट नकूश को देखा। शायद मेरे वालिद ने मेरा नाम सस्सी इसलिए रखा था कि वो भी अपने धरती से बेपनाह मोहब्बत करते थे। मुझे मेरे नाम से हमारे विरसे की पहचान होती है। नंबर 16, सस्सी भुट्टो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार पाकिस्तान आई। 2008 में जब उनका तैयारा कराची एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो गनवा भुट्टो, फातिमा भुट्टो और जुल्फकार भुट्टो जूनियर ने सस्सी का इस्तकबाल किया और उन्हें कराची में भुट्टो खानदान के आबाई घर 70 क्लिफ्टन पहुंचाया गया। याद रहे कि उस वक्त सस्सी भुट्टो की उम्र 26 वर्ष थी और वो किसी अमेरिकी यूनिवर्सिटी में जेर तालीम थी, ताहम उनकी वालिदा पाकिस्तान नहीं आई थी। वो ऐसे वक्त में पाकिस्तान पहुंची जब बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद भुट्टो खानदान में वरासत की तकसीम पर इख्तिलाफात की खबरें गर्म थी। नंबर 17, सस्सी भुट्टो की पाकिस्तान आमद के मौका पर मीर मुर्तजा भुट्टो की बेवा गनवा भुट्टो का कहना था कि सस्सी की मास्टर डिग्री मुकम्मल गनवा भुट्टो का कहना था कि रहता है। जब वो मास्टर्स कर लेंगी तो सियासत में आने या ना आने का फैसला वो खुद करेंगी। चंद रोज तक 70 क्लिफ्टन कराची में कयाम के बाद सस्सी भुट्टो लाड़काना में साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो की रिहाइश का अल मुर्तजा हाउस पहुंची और उन्होंने अपने आबाई घर और जमीनों का विजिट किया। वो अपने दौरा पाकिस्तान में गड़ी खुदाबख्श लाड़काना पहुंची, जहां उन्होंने अपने दादा, वालिद, ताया और फुफी की कब्रों पर फातिह ख्वानी की। नंबर 18, जंग जियो ग्रुप के मालिक मीर शकीलुर रहमान के साहबजादे मीर इब्राहिम फातिमा भुट्टो की क्लास फेलो और अच्छे दोस्त हैं। जिन दिनों सस्सी भुट्टो पाकिस्तान आई हुई थी तो मीर इब्राहिम ने फातिमा भुट्टो से कहा कि वो किसी तरह से अपनी कजन
सस्सी भुट्टो से इंटरव्यू का वक्त लेकर दे, लेकिन फातिमा भुट्टो अपने कजन को कन्विंस ना कर सकी और यूं सस्सी भुट्टो का इंटरव्यू ना हो सका। यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि सस्सी भुट्टो का कोई एक भी इंटरव्यू या मीडिया टॉक ऑन रिकॉर्ड नहीं है। नंबर 19, अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी मीडिया की हमेशा से कोशिश रही है कि किसी तरह से सस्सी भुट्टो से ऑन या ऑफ कैमरा बातचीत हो सके, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। नंबर 20, अपने दादा जुल्फकार अली भुट्टो की हजारों एकड़ की ज़राई अराजी और जायदाद से महरूम 41 साल सस्सी भुट्टो आज भी अमेरिका में सेटल्ड है। चूंकि वो मीडिया से खुद को अलग रखती है, यही वजह है कि हमारे यहाँ उनके बारे में ज्यादा डिस्कशंस नहीं की जाती। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप सस्सी भुट्टो के दादा जुल्फकार अली भुट्टो की बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। शाहनवाज भुट्टो के फैक्ट्स आपके लिए यहाँ मौजूद है और मीर मुर्तज़ा भुट्टो की स्टोरी आपको यहाँ मिलेगी। इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।